वाहिगुरु साहिब जीओ तेरे कवन कवन गुण कह गावां। तू साहिब गुनी निधाना तुमरी महिमा बरन न साको। तू ठाकुर ऊच भगवाना मैं हर हर नाम तर सोई। ज्यों पावे त्यों राख मेरे साहिब मैं तुद बिन अवर न कोई। हमु नानकी अस्त हमु अंगद अस्त हमु अमरदास अफजल अमजद अस्त हमु रामदासो हमु अर्जन अस्त हमु हर गोबिंदो क्रमो ऐसन्यस्त हमु अस्त हर राय करता गुरु बदोशकारा हम पूछतोरु। हमु हर कृष्ण आम दे सर बुलंद अजय हासिल उम्मीद हर मुस्तमंद। हम अस्त तेग बहादुर गुरु के गोविंद सिंह आमंद आज नूरे। हम गुरु गोविंद सिंह हम नानक अस्त हम रतन जोहर हम मानक अस्त। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल हुए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतगुर का दर्शन पाए जियो। जिना सास गिरास ना विसरे हर नाम मन मंत। धन से नानका पूरन सोई संत। धन गुरु नानक देव महाराज पावन पवित्र बाणी जपजी साहब जिस दी विचार गुरु पातशाह बख्शिश कर रहे ने 7 नंबर पौड़ी दे विच पहलियां 3 लाइनां दे अंदर एक मनुखी इच्छा मनुखी मंग तीव्र इच्छा नाल भरिया होया मनुख उस दा जिक्र कीता है। ये मनुख दियां मंगां ये मनुख दी इच्छा पूरी हो जाए तां भी कोई वड्डी गल नहीं। चौथी लाइन दे विच आके गुरु पातशाह ने इस पौड़ी दे अंदर सब तो वड्डी गल वाहिगुरु दी रहमत वाहिगुरु दी नदर जिसनूं सब तो उत्तम मन्निया है। वाहिगुरु दी नदर बगैर जीवन च कुछ भी आ जाए कुछ भी मिल जाए तां भी जीवन अधूरे दा अधूरा ही रह जाता है। इस पौड़ी दे अंदर दुनियावी 3 वड्डियां खाशां ते परमात्मा दी मेहर इन्हां दोवां दी तुलना कीती है। रब दी मेहर दे नाल जीवन कितना उच्चा हो जाता है ते जिहड़ा दुनियावी खाशां विच रहिंदा है वो छोटियां जूनियां च पै के अपना जीवन जिहड़ा है खराब करता है। फिर लास्ट विच ऐसे वाहिगुरु दे बिरद दी गल कीती है। ओदा विशालपन जीवन दीयां गलतियां नूं माफ भी करदा है। कोई भी गलती एक परमानेंट हमेशा वास्ते जीवन च नहीं रहिंदी। रब मेहर करके उन्हां गलतियां नूं माफ भी करदा है। इस तरह इस पौड़ी का पूरा तत्त निचोड़ इदां बनता है। पहलियां 3 लाइनां च मनुखी मंग है। चौथी लाइन दे विच आके रब दी मेहर दा जिक्र है। 5वीं लाइन दे अंदर मेहर तो वांझे जीव जिहड़े हन माया दे विच फसे हुए उन्हां नूं जो दोष लगदा है जूनियां दे विच पैण दा उहदा जिक्र है। अगे फिर 6वीं लाइन दे अंदर रब दी विशालता रब दे गुण बयान कीते हन।
ਤੇ 6ਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਆਰਜੂ ਭੋਗਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਭੋਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਰ ਉਮਰ 4 ਜੁਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਜੁਗ ਉਮਰ ਤੇ 4 ਜੁਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਨੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, 4 ਜੁਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇ 4 ਜੁਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਨੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁੱਛ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜੁਗਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਚ ਜੀਵ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਕਊਏ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਸੱਪ ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਚ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਆਰਜੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੇੜ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਮਰ ਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਜੁਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਰ 10 ਗੁਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਕਮ ਚਲੇ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ 9 ਖੰਡ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ। 9 ਖੰਡਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਮੁਖੀਆ, ਰਾਜਾ, ਸਮਰਾਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਚੰਗੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ,
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇ ਉਹਦੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ तो महाराज कहते चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जग ले। तो मेन मनुख दी जिहड़ी चाहत है वो 3 प्रकार दी है। मेरी लंबी उम्र हो जाए, मनुख मंगदा है। मैं 9 खंड पृथ्वी दे विच राज करा, पूरी पृथ्वी च मेरा राज हो जाए। कौन नहीं चाहता? ये तो मनुखी मंग है, ये तो मनुखी चाह है कि मैं पूरी पृथ्वी दा महान ऑर्डर करन वाला महान मालिक बन जावां, सारे मेरी वाह वाह करन। संसार तू वाह वाह चाहुंदे, चंगे नामने वाला, उच्चे रुतबे वाला अपने आप नूं कहलाना चाहे अगर, ते ये रब पूरी भी कर देवे। ते गुरु पातशाह कहंदे ने जे तिस नदर न आवई तां बात ना पुछै के। जे कदी ऐसा पुरुष रब दी निगाह च ना आवे, परमात्मा दा प्यार उस नूं ना मिले, उस तों वांझा रवे, उंज दुनियावी तौर ते लंबी उम्र दा भी होवे, पूरी पृथ्वी दा राजा भी होवे, पूरी पृथ्वी च उसे दी ही चले, सारे ओदे नाल ली चलन लई तैयार हो जान, चंगा उच्चा रुतबा होवे, सारा जग उस दी कीर्ति ते जस वडियाइयां गावे। अगर इन्ना उच्चा भी कोई हो जाए, ये चीजां उसनूं मिल जान, जां फिर इन्हां तिन्हां चों एक चीज मिल जाए, जां इन्हां तिन्हां चों 2 चीजां मिल जान, जां तिन्हां दियां तिन्ने ही किसे नूं मिल जान। ते गुरु पातशाह कहंदे वो वाहिगुरू दी नज़र थल्ले नहीं आंदा, बाकियां दी नज़र थल्ले हुंदा है। पर बाकियां दी नज़र थल्ले आण वाला बंदा रब दी निगाह च नज़र चुरांदा है। ते गुरु पातशाह कहंदे ने अगर कोई इतना वड्डा बंदा हो के भी वाहिगुरू दी नज़र दा पात्र नहीं बनिया, ओदी मेहर दा पात्र नहीं बनिया, ओदे अंदर योग्यता नहीं पैदा हुई, तां उस बंदे दी शरीर छड्डण तो बाद कोई बात ना पूछे, कि कोई भी ओदी बात नहीं पूछेगा। कि इस पृथ्वी दा 9 खंड पृथ्वी दा राजा सी, बड़ी लंबी उम्र सी, बड़ा उच्चा ओदा रुतबा सी, कौन पुछदा है शरीर छड्डण तो बाद किथे गया बंदा? पता है किसी को? कोई पता नहीं चलता। गुरु पातशाह कहंदे ने कोई बात नहीं पूछेगा, उत्थे पुछगिछ नहीं होनी इन्हां चीजां दे नाल। ये चीजां दी पुछगिछ बस इत्थे ही है। जे ओदी नज़र ना होई ते किसने पूछना है? अगर ओदी नज़र होगी फिर जींदियां भी प्रवान, मोहियां भी प्रवान। ते उल्टी गल गुरु पातशाह कहंदे ये होवेगी कि ऐसा बंदा जिहड़ा दुनिया दी निगाह च आया, उच्चे रुतबे वाला भी अपने आप नूं उसने कहलाया, पर अफसोस कि वो रब दी निगाह थले नहीं आ सके, परमात्मा दी नज़र थले नहीं आ सकिया। गुरु पातशाह कहंदे ने ओनू कीड़ियां दा कीड़ा बनाया जाएगा, गंदा कीड़ा, कीड़ियां दा भी कीड़ा। कीटां अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। कीड़ियां दे अंदर भी कीड़ा जिहड़ा है ओनू कीता जाएगा, दोष लगेगा ओनू, दोष दे बदले च। की दोष भी इस बंदे ने दुनिया दी निगाह ते प्राप्त कर लई, रब दी निगाह नहीं प्राप्त कीती। दुनिया च ते वड्डा बन गया पर रब दी निगाह च वड्डा नहीं बन सकिया। गुरु पातशाह कहंदे ने भी उन्होंने दोषी करार दिता जाएगा, ते इस दोष दे बदले च उसनूं की मिलेगा?
ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਨੋਖਾਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਦੇਖੋ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾਲੀ 'ਚ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਾਟ ਰਾਜਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਚੀਂਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਜੀਵਨ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਦਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀੜਾ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀੜਾ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਸੱਪ, ਇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਔਖਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਟਫ ਲਾਈਫ ਸੱਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਈਫ ਟਫ ਬੜੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ। ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਦਾ ਸੱਪ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਸਤਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ 3 ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣੂ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਤਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ, ਰੱਬ ਤੇ ਇਤਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣਵੰਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਗਣਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਗਣਾ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਜੀਵ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਪ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣਾ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਨਿਰਗੁਣਵੰਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰੱਬ। ਐਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਹੁ ਮੁੱਲਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੀੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਕੀੜੇ ਨਿਰਗੁਣਵੰਤੇ, ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁਣ ਭਰਨਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਰਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ,
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਤੇ ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਂਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਜੀਵ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਅੰਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇਹਾ ਕੋਏ ਨਾ ਸੂਝਈ, ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਤੇਹਾ ਕੋਏ ਨਾ ਸੂਝੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ। ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਨ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ, ਇੰਨਾ ਦਇਆਵਾਨ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਤੱਵ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ 6 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। 6 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ, ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਣ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਉੱਚਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਦਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਅਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਤਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।